स्वागत। देश विदेश ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਮੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो उस वेले असी डॉक्टर को जाने भावें असी एलोपैथी मैडिसिन लईए या आयुर्वैदिक लईए या होम्योपैथी मैडिसिन लईए पर जिस पैथी वाल असी जा रहे हैं उहदे बारे सानू पता होना बहुत ज़रूरी है। तो खास तौर पर अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच असी होम्योपैथी की गल करांगे, होम्योपैथी के महत्व की गलबात करांगे। तो गलबात करन लई स्टूडियो दे विच मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर लवप्रीत कौर जी। बहुत बहुत इन्हां दा स्टूडियो दे विच स्वागत करदे हां। डॉक्टर लवप्रीत कौर जी होम्योपैथी डॉक्टर ने ते इन्होंने अपनी MD लंडन तो की है। बहुत बहुत आर स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सब दर्शकों ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो होम्योपैथी की गल हो रही है तो थोड़े तो यही सब तो पहला पूछना चाहते हैं कि होम्योपैथी असल दे विच है की? देखो जी, होम्योपैथी एक इलाज की विधि है। जिद्दां तुसीं गल कीती कि सेहत इंसान ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और सेहत ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ कभी सैर करन दी गल करते हैं, कभी असी योगा करते हैं, कभी असी चंगी खुराक की गल करते हैं जी। पर इन्हां सारियां चीज़ों के नाल कई बार फिर भी साडी सेहत ठीक नहीं रहिंदी क्योंकि सानू कोई ना कोई रोग लग जाता है, कोई एकदम एक्यूट प्रॉब्लम आ गई जां कोई साडी पुरानी समय की हो गई तो उसनूं फिर ठीक असीं ना कोई डॉक्टर की भाल करते हैं कि असीं कोई इलाज की विधि अपनाईए। तो होम्योपैथी विच सब तो वधिया विधि मैं कहांगी क्योंकि मैं होम्योपैथी नूं अपनाया जी, अपने मैडिकल प्रोफैशन बनाया इनू क्योंकि इस पैथी दे विच कोई साइड इफैक्ट्स नहीं और ये तुहाडे शरीर नूं फटाफट राजी भी करदी है और तंदुरुस्त भी करदी है बिना कोई माड़ा असर कीते। जी बिल्कुल तुसीं ठीक है। तो जे गल करिए कि होम्योपैथी के इतिहास बारे मतलब कदों तो जिहड़ी होम्योपैथी होण दे विच आई, कदों तो आम लोगों ने इसनूं जानना शुरू किया? जी इसका इतिहास बहुत इंटरस्टिंग है। तुहानूं जान के हैरानी होएगी कि जिस डॉक्टर ने होम्योपैथी की खोज की वो खुद एक एलोपैथी डॉक्टर सीगे और MD सीगे। वो एक बहुत ही गरीब परिवार के डॉक्टर बने। उन्होंने दे 8-10 भैन भरा सीगे। फादर साहब उन्होंने मतलब किसी फैक्ट्री च काम करते सी जिथे चीनी दियां कप प्लेटां बनदियां और जर्मन के रहने वाले सी। जर्मन के विच रहिंदे उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की तो वो छोटे होंदे बहुत सेंसिटिव सीगे। उन्हें इदां लगदा सीगा कि जिहड़े मेरे आले दुआले लोग ने बीमार ने मैं कुछ तरीका लभां कि फटाफट ठीक हो जाया करां। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं डॉक्टर ही बन जा। उन्होंने फादर ने भी कहा भी अपने कोई ना वसीले नहीं है कि तेनों असीं एड्डी वड्डी महंगी पढ़ाई कराइए पर उन्होंने लगन सीगी पढ़न दी। जो कॉलेज स्कूल च पढ़ते सी बड़ी मेहनत नाल पढ़ते सी टीचरां ने भी उन्होंने बहुत मदद की। उस दौरान ही उन्होंने 1796 दे विच मतलब इस होम्योपैथी की खोज की पर पहला उन्होंने 5-6 साल अपना जो पढ़ाई की सीगी एलोपैथी मैडिसिन उस तरीके नाल दवाइयां दिंदे रहे और दवाई दिंदे दिंदे उन्होंने लग्या कि जिहड़ी भी मैं दवाई किसी मरीज़ नूं दे दिंदा आ वो गोली जे खाई जा रहा तो वो ठीक है पर जिद्दां ही वो दवाई उस दिन मिस करदा तो उहदा रोग फिर आ जांदा। तो वो बहुत परेशान हो गए कि फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे, ये तो फिर एक गोली ते लग गए। तो उन्होंने फिर की किया कि अपना वो प्रोफैशन ही छड्ड दिता कि मैं किसी नूं दवाई नहीं देनी, मेरी दवाई नाल कोई ठीक तो हो नहीं रहा। फिर उन्होंने 12 भाषावां आउंदियां सी अलग अलग उन्होंने अपनी लाइफ विच सीखियां सी। उन्होंने ट्रांसलेशन का काम करना शुरू कर दिता कि मैं ट्रांसलेशन बुक्स ते करांगा, उत्थों जो इनकम होएगी उन्हां मैं अपने परिवार नूं पालांगा। उन्होंने इस डिसीजन ते फिर उन्होंने फादर ने कहा भी आपां इन्नी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, तू डॉक्टर की पोस्ट ते काम क्यों कर रहे हो? पर उन्होंने एक इरादा सीगा कि नहीं मैं ठीक नहीं कर रहा लोगों नूं तो मैं नहीं ये दवाइयां देनियां। उन्हें जो ट्रांसलेशन का काम किया तो वो ट्रांसलेशन करते करते उन्होंने एक दिन पता चलिया कि एक किताब च लिखिया सीगा कि कुनैन जिहड़ी आ वो तुहाडा मलेरिया ठीक कर दिंदी आ क्योंकि कुनैन बहुत कौड़ी हुंदी। तो उस डॉक्टर ने लिखा कि कुनैन इसलिए कौड़ी होने करके उहदा कौड़ा पानी तुहाडे मलेरिया नूं जाके ठीक कर दिंदा। उन्होंने यही क्वेश्चन बहुत अजीब लग्या जिस तरह न्यूटन ने देखा सीगा कि सेब उपरों धरती ते डिग रहा तो ये उपर नूं क्यों नहीं गया, थल्ले क्यों डिग्या? उन्होंने इस क्वेश्चन ने एक क्लू देता लभन लई कि धरती च कोई गुरुत्वाकर्षण हैगा। उन्होंने इस धरती की खोज कर ली। उस तरह डॉक्टर हनीमैन ने की किया कि उन्होंने कहा कि मैं कुनैन खा के देखता हाँ, कुनैन तो कौड़ा करेला आ, करेले तो कौड़ी निम आ, निम तो कौड़े तुम्बे आ, वो क्यों नहीं ठीक करते? इस वास्ते सिनकोना बाहर की क्यों आ जां कुनैन ही क्यों आ? जो उन्होंने थोड़ी थोड़ी कुनैन खा के देखी तो उन्होंने लगे कि उन्होंने शरीर में बिल्कुल मलेरिया वर्गियां अलामतां आउणियां शुरू हो गई।
ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਨੈਨ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰੀਆ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ 1796 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਥੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਹਨੀਮੈਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਆਰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਮੈਨ ਇਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਨਾਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਮੈਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੌਜ਼ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਮਲੇਰੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ 10 ਨਹੀਂ 20 ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ 40 50 70 ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਟਰਬਲਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 4 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਕਰੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੋਸਟ ਟਰਬਲਸਮ ਸਿੰਪਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਰਹੇ, ਕੀ ਇਹ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੋਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪੀਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਸੌਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧੁੱਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਠੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ, ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟਾਕੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ 10 ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ 10 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰੈਪਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਟਰਬਲਸਮ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜੋ
ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫਟਾਫਟ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਗਵਾਚਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਦਰਾ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਬੀਆਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਲੌਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਕ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, 30 ਪਾਵਰ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ, 200 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1000 ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦਵਾਈ ਦਵੋ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਫਰਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਿਦਿਨ 1-2 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਉਦਾਂ ਇਹ ਮਿਥ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਿਡਿਟੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਸਮਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਉਨੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 1-2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਟਿਕ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਘਰੋਂ ਗਵਾਚਾ ਵਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਗਵਾਂਢਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਰਿਊਨ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰੋਗ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਸੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
बैठका मारो कुड़ियो अपना रूप शिंगारो मुंडियो डंड बैठका मारो कुड़ियो अपना रूप शिंगारो सिर तो सुस्ती पर उतारो थानू की मजबूरी है पलकी मजबूरी है बाकी दे कम बाच पहला बाकी दे कम बाच पहला सेहत जरूरी है बाकी दे कम बाच पहला हेल्थ जरूरी है सोहने लगते कुंदे होए शरीर जवाना दे सोहने लगते कुंदे होए शरीर जवाना दे जेड़े पासे लंगो चर्चे होण तूफाना दे ओ पोते वांगू बुल लमकदे डरदे खा खा के चिलमा वर्गी करली बूथी सूटे ला ला के आखर नू कम आउणी जेड़ी खादी चूरी है ओ खादी चूरी है बाकी दे कम बाच पहला बाकी दे कम बाच पहला सेहत जरूरी है बाकी दे कम बाच पहला नो स्मोकिंग प्लीज ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ देखो जी एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ये तीनों पैथियां पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਐਮਡੀ ਕਰਨ ਗਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਸਟਰੋ ਜੇਬੀਡੀ ਕੈਸਟਰੋ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ तो उन्होंने मैंने एक लैक्चर देने लिए भेजा तो मैं उत्थे देख के हैरान सी कि उत्थे होम्योपैथी लैक्चर सुनने लिए हज़ारां दी गिनती विच लोग आए हुए सीगे अच्छा और वो बार-बार साडे कोल एड्रैस लै रहे सीगे कि तुसीं इंडिया च कित्थे रहिंदे हो साडे उत्थे रिलेटिव्स ने असीं उन्हां दे कोलों तुहाडा इलाज करवाउणा चाहुंदे हां तुहाडा असीं लैक्चर सुनिया तो उहदे विच मैं देखिया कि लंडन विच लोग होम्योपैथी नूं बहुत ज़्यादा प्रैफर करदे ने फिर मैं उत्थे डिसाइड किया उत्थे उस दिन एक लग्या होया सी उन्हां दा ब्रोशर सीगा कि अगर जिहड़े डॉक्टर्स इंडिया तो आए ने अगर वो साडी कंट्री च एमडी करना चाहते हैं तो उन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी आ तो इत्थे होम्योपैथी चो एमडी कर सकते हैं नहीं तो लंडन दे विच एमडी करने वास्ते तुहानूं एमबीबीएस होना जरूरी है फिर तुसीं होम्योपैथी पढ़ सकते हो जी होम्योपैथी पढ़ने वास्ते एमबीबीएस तो जरूरी है तो उत्थे जदों मैं एमडी कर रही सीगी ਤਾਂ मैं उत्थे देखिया कि जिन्ने लोग ने उन्होंने बाकी सारिया एलोपैथी मैडिसिन या कुछ होर लैण वास्ते कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पैंदा पर जी होम्योपैथी है वो वास्ते उन्होंने स्पैशल डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लैनी पैंदी आ फिर उन्होंने 2-3 दिन की अपॉइंटमेंट तो बाद वो इलाज लई सददे ने और हर केस वास्ते उन्होंने अलग-अलग तरह की उन्होंने फीसिस ने तो उत्थे जिहड़े लोग ने वो होम्योपैथी नूं प्रैफर करदे ने क्योंकि वो लिटरेचर पढ़ के जान चुके हैं कि होम्योपैथी जिहड़ी आ इहदे कोई साइड इफेक्ट नहीं और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं एक रोग नूं ठीक कर दियां कोई होर साइड इफेक्ट ले ला बिल्कुल ठीक है इस करके उत्थों दे लोग जिहड़े ने वो होम्योपैथी नूं बहुत प्रैफर करदे ने और लंडन दे विच जो उत्थों दी महारानी सीगी उन्हां दी पिछे उन्हां दी देहांत होया तो उन्हां ने भी अपनी पूरी लाइफ दे विच कदी होम्योपैथी दे डॉक्टर नूं अपने घर तो दूर नहीं सी जाण दित्ता अच्छा डॉक्टर ट्रैवर कुक उन्हां दे डॉक्टर सीगे और वो विंसर दे विच उन्हां दा महल आ उत्थे ही नाल रहिंदे सीगे जदों भी क्वीन नूं कोई प्रॉब्लम होनी तो उन्हां ने हमेशा ही होम्योपैथी मैडिसिन खानी और उत्थों दी क्वीन ने कदी भी होम्योपैथी नूं लंडन दे विच जां अपने कंट्री दे विच यूज़ करन तो कदी मना नहीं कीता कि तुसीं इत्थों दे डॉक्टर्स फ्री हो के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बेशक बाकी मैडिसिन भी तुसीं यूज़ करो पर तुसीं जरूर खाओ क्योंकि मैडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी तो उत्थों दे लोग बहुत अवेयर ने कैनेडा दे अमेरिका दे उत्थे तुहानूं मैडिसिन पे करके खाणियां पैंदियां ने पर दूसरियां पैथीज तुहानूं उत्थे फ्री दिंदे ने जी जी
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ 100 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ 100 ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 1-1 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 100 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਣ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਪਵਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਮੈਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮੈਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛਿੱਕਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕਦਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮੈਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਔਰ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਲੀਅਮ ਸੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਗੰਢਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਲਿਖਿਓ, ਸਭ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਫੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਕੌਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 12 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਓ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੈਫੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਰਮ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੌਟ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਔਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਵਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਲਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਲਕਲਾਈਨ ਸਲਾਈਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਫੇਦ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਫੇਦ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨੀਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸੂਲ ਗੋਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨੀਮੈਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗਾ
ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼, ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਿੱਠੇ ਅਮਰੂਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਜਾਂ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨੀਮੈਨ ਨੇ ਹਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਬਲੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਮਿਲਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਿਲਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਟੈਬਲੇਟਸ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੋਟ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਟ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕੁਝ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਔਰ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਮਿਥ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਲਰਜੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮੈਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਸੌਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਪੇਟ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਲੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿਮਿਲੀਮਮ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਣਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ T4 ਸੈਲਸ। ਉਹ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਗ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। BP ਹੋਏ ਤਾਂ BP ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਖਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BP ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ।
ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਦਿਖੇਗਾ, ਪੌਟ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਠੀਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆ 10 ਰੋਗ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ 'ਚ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਵੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਵੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੜ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ, 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4 ਸੈੱਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਰੋਗ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਵ ਜਨਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਈਵਨ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਈਵਨ ਟੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੈਸਟ ਇੱਕਦਮ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ 3 ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇਵਨ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਿਊਮਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਟਰੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗਲੇ ਦੇ ਟੌਨਸਿਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਟਿਊਮਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਯੂਟਰਸ ਫਾਈਬਰਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ 2-3 ਇੰਨੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਲਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਧੀ ਬੋਨ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਹਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਨਸ ਲੌਂਗ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਗਲਾ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਬਣਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਹੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 99% ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੈਸਟ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਫਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਓ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ, ਨੀ ਦੂਜਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ, ਨੀ ਦੂਜਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਣੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਣੀ ਨੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਲਾਲ ਬੱਕਰੀ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ। ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕਰਤੇ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਐਸੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗ ਕਰਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕਰਤੇ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਐਸੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗ ਕਰਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਨੀ ਦੁੱਧ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਣੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਣੀ ਨੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਸੋਹਣੀਏ। ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਕੀ ਚੰਨ ਤੂੰ ਚੜਾਏਂਗੀ। ਲੜਦੇ ਸੰਜੀਵ ਸੁਰ ਧੂਲ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੈਰ ਤੂੰ ਪਵਾਏਂਗੀ। ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਕੀ ਚੰਨ ਤੂੰ ਚੜਾਏਂਗੀ। ਲੜਦੇ ਸੰਜੀਵ ਸੁਰ ਧੂਲ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੈਰ ਤੂੰ ਪਵਾਏਂਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ। ਨੀ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਤੁਝ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ। ਨੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਣੀ